حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک، واصلین حق کے سردار، مقربین بارگاہ کے بادشاہ حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فقراء میں آپ کا بڑا بلند مرتبہ ہے، طریقت میں آپ کو کامل مہارت اور پورا شغف حاصل تھا۔ مشائخ طریقت کے درمیان آپ بہت مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کے احوال صدق و صفا سے معمور تھے۔ آپ ابتدائی عمر میں جرائم پیشہ آدمی تھے۔ مرو کے آس پاس کے علاقوں میں رہزنی آپ کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت ہر وقت مائل باصلاح رہتی تھی، چنانچہ جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے، جس کے پاس مال تھوڑا ہوتا اس سے کوئی تعرض نہ کرتے، اور ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال ضرور چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے۔ ایک سوداگر مرو سے نکلا۔ مرو کے لوگوں نے اس سوداگر سے کہا، مناسب ہے کہ ایک سرکاری حفاظتی دستہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ راستے میں فضیل رہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل ہے اور خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے حفاظتی دستے کی بجائے ایک خوشلحان کاری اجرت پر لے کر اونٹ پر سوار کرایا اور روانہ ہو گیا۔ کاری دن رات راستے میں تلاوت قرآن پاک کرتا رہا، یہاں تک کہ قافلہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں یہ گھات لگائے بیٹھے سے۔ اتفاق سے اس وقت کاری نے یہ آیت تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے گئے احکام کے آگے اپنے دلوں کو جھکائیں؟ حضرت فضیل نے جب یہ سنا تو ان کے دل پر رکت طاری ہو گئی۔ فضیل کے دل پر فضل خدا نے غلبہ دکھایا اور اسی لمحہ انہوں نے راہزنی سے توبہ کر لی۔ جن جن لوگوں کے مال لوٹے تھے ان کے نام لکھ رکھے تھے، ان سب کو راضی کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور بکثرت اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی۔ پھر وہ کوفہ آ گئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مبارک میں مدت تک رہے۔ ان سے بکثرت روایات مروی ہیں جو محدثین کے نزدیک بہت مقبول ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تصوف کے حقائق و معرفت میں اعلیٰ درجے کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا قول ہے، جسے اللہ تعالی کی کما حقہ معرفت حاصل ہو گئی وہ مقدور بھر اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اس لیے کہ اس کی معرفت اس کے احسان و کرم کی پہچان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کے احسان و کرم کی پہچان ہو جائے تو اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور جب اسے دوست بنا لیا تو گویا اس نے مقدور بھر طاعت و عبادت کر لی، کیونکہ دوست کا کوئی حکم مشکل اور دشوار نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر دوستی اور زیادہ ہوگی، اتنا ہی طاعت اور عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا، اور دوستی کی زیادتی ہی معرفت کی حقیقت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے اٹھے، پھر آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید کسی دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے صبح کی اذان دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور نماز میں مشغول رہے، صبح کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو مغفور فرمایا ہے، اس بشارت کی موجودگی میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ایسا تو وہ کرے جس کی آخرت محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بشارت دے اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی بندگی نہ کروں اور مقدور بھر شکر گزاری نہ کروں؟
नीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज 50 नमाजें कबूल फरमा ली थी और आपने उन्हें गिराना जाना था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार अर्ज करने पर वो दोबारा जाते और 5 नमाजें करवाईं। उसकी वजह यह थी कि आपकी सरिश्त में फरमाने इलाही की मुखालिफत का शाइबा भी ना था, क्योंकि मोहब्बत नाम ही मुआफिकत का होता है। नीज आपका इरशाद गिरामी है, ये दुनिया बीमारी का घर है और लोग इस पर दीवाने हैं, और दीवानों को बीमारिस्तान में तौक और बेड़ियों से मुकैयद रखा जाता है। मतलब यह है कि हमारी ख्वाहिशें हमारी जंजीरें और हमारे गुनाह हमारी कैद हैं। हजरत फजल बिन रबी बयान फरमाते हैं कि मैं खलीफा हारून रशीद के साथ हज के लिए मक्का मुकर्रमा गया। हज से फारिग होने के बाद हारून रशीद ने मुझसे कहा, अगर मर्दाने खुदा में से कोई यहां मौजूद हो तो हम उसकी जियारत के लिए जाएंगे। मैंने कहा, हाँ, इस जगह हजरत अब्दुल रजाक सनानी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। जब हम उनके पास पहुंचे तो बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। रुखसत के वक्त हारून रशीद ने मुझसे कहा, इनसे दरियाफ्त करो कि इनके जिम्मे कुछ कर्जा है। उन्होंने कहा, हां, कर्जा है। हारून रशीद ने मुझसे कहा कि इनका कर्जा अदा कर दो। जब हम वहां से वापस आए तो हारून रशीद ने कहा, ए फजल, मेरा दिल किसी और बुजुर्ग से भी मिलने का मुतमन्नी है। मैंने कहा, यहां हजरत सुफियान बिन ऐनिया भी जलवागर हैं। हारून रशीद ने कहा, मुझे उनके पास भी ले चलो। चुनाचे जब हम हाजिर हुए तो देर तक गुफ्तगू होती रही। वापसी के वक्त हारून रशीद ने मुझे इशारा किया कि मैं इनसे भी कर्ज के बारे में दरियाफ्त करूं। मैंने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हां, कर्ज है। खलीफा ने मुझे हुक्म दिया कि उनका कर्ज भी अदा कर दिया जाए। बाहर आकर हारून रशीद ने मुझसे कहा, ए फजल, अभी मेरा दिल भरा नहीं और किसी बुजुर्ग से मुलाकात करने का मजीद मुतमन्नी है। मैंने कहा, मुझे याद आया कि यहां हजरत फुजैल बिन अयाज भी तशरीफ फरमा है। फिर हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए। वो ऊपर एक गोशे में बैठे कलाम मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। मैंने दस्तक दी। अंदर से इस्तिफसार हुआ, कौन है? मैंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन। उन्होंने फरमाया, मुझे अमीरुल मोमिनीन से और उन्हें मुझसे क्या सरोकार? मैंने कहा, सुभान अल्लाह, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नहीं है कि किसी बंदे को लायक नहीं कि वो ताअत इलाही में खुद को जलील करे? आपने फरमाया, हुजूर का इरशाद हक है, लेकिन रिज़ाए इलाही उसके हुजूर में दायमी इज्जत है। तुम मेरी इस हालत को जलील गुमान करते हो, हालांकि मैं ताअत इलाही में इज्जत जानता हूं। इसके बाद नीचे आकर दरवाजा खोल दिया और चिराग बुझा दिया और मकान के कोने में जाकर खड़े हो गए। मुसाफा के वक्त हारून रशीद का हाथ उनके हाथ से मस हुआ तो हजरत फुजैल ने फरमाया, अफसोस है कि इतना नर्मो नाजुक हाथ दोज़ख में जलेगा। काश कि ये हाथ खुदा के अजाब से महफूज रहता। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे और इतना रोए कि बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो कहने लगे, ए फुजैल, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तेरा बाप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से दरखास्त की थी कि मुझे अपनी कौम पर अमीर बना दीजिए। हुजूर ने फरमाया, ए चचा, मैंने तुमको तुम्हारी जान पर अमीर बना दिया, क्योंकि एक सांस अगर ताअत इलाही में गुजरे तो उससे बेहतर है कि लोग 1000 बरस तक तुम्हारी फरमाबरदारी करें। इसलिए कि अमीरी से क़यामत के दिन बजुज नदामत और शर्मिंदगी के कुछ हासिल ना होगा। हारून रशीद ने कहा, मुझे और भी कुछ नसीहत फरमाइए। हजरत फुजैल ने फरमाया, जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने खिलाफत पर फाइज करना चाहा तो उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्ला, रिजा बिन हयात और मोहम्मद बिन काब अलकर्जी को बुलाया और उनसे कहा, लोगों ने मुझे इस बलाओ मुसीबत में फंसा दिया है, मुझे क्या तदबीर करनी चाहिए? क्योंकि अमारत को मैं बला समझता हूं, अगरचे लोग इसे नेमत ख्याल करते हैं। उनमें से एक ने कहा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, अगर आप चाहते हैं कि रोजे क़यामत अजाब इलाही से रुस्तगारी हो तो मुसलमान बुजुर्गों और बूढ़ों को अपने बाप की मानिंद
اور जवानों को भाई और बच्चों को अपनी औलाद की मानंद समझें और इन सब के साथ वही सलूक कीजिए जो खानदान का सरबराह बाप अपने भाइयों, फर्जंदों और दीगर अयाल के साथ करता है, क्योंकि ममालिक इस्लामिया एक घर की मानंद है और इनमें रहने वाले अहलो अयाल। आप अपने बुजुर्गों की जियारत करो और भाइयों की इज्जत करो और छोटों से प्यार और मोहब्बत करो। इसके बाद हजरत फुजैल ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा दोज़ख की आग में न झुलसाया जाए। खुदा का खौफ रखो और उसका हक बेहतरीन तरीके से अदा करो। इसके बाद हारून रशीद ने अर्ज किया, आप पर कुछ कर्ज है? हजरत फुजैल ने जवाब दिया, हां, खुदा का कर्ज मेरी गर्दन पर है, वो उसकी इताअत है, मैं फिक्रमंद हूं कि इस वजह से मेरी गिरफ्त ना हो जाए। हारून रशीद ने अर्ज किया कि बारिक कर्ज से मेरी मुराद लोगों का कर्ज है। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान है, उसने मुझे बहुत कुछ नेमत दे रखी है, मुझे कोई शिकवा नहीं है कि लोगों से बयान करता फिरूं। हारून रशीद ने 1000 अशरफियों की थैली आपके आगे रख दी और अर्ज किया, इसे अपनी जरूरतों पर खर्च फरमाइए। हजरत फुजैल ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी इतनी नसीहतों का तुमने कुछ असर नहीं लिया और अभी तक जुल्म और इस्तिबदाद की रविश पर कायम हो। हारून रशीद ने कहा, मैंने आप पर क्या जुल्म किया? फरमाया, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे इब्तिला में डालना चाहते हो, क्या यह जुल्म जफा नहीं है? यह सुनकर हारून रशीद और फजल बिन रबी दोनों रोने लगे और रोते हुए बाहर आ गए। इसके बाद हारून रशीद ने मुझे कहा, ए फजल बिन रबी, बादशाह दर हकीकत हजरत फुजैल हैं और यह सब उनके दबदबा की दलील है जो दुनिया और आखिरत में इन्हें हासिल है। दुनिया की तमाम ज़ेब ज़ीनत उनकी नजर में बेवुक्कत और हकीर है। अहले दुनिया की खातर तवाज़ो करनी भी उन्होंने इसीलिए तर्क कर रखी है। आपके फजाइल व मनाकिब इससे कहीं ज्यादा थे जितने के लिखे जा सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।